Welcome students. Standard 6, Subject English, Unit 3.6 News Flash. Textbook page number 72. Textbook number page number 7. Welcome students. In previous class, you have studied Unit 3.5 The Duck and the Kangaroo and grammar section learning about language adverbs. Today we are going to learn Unit 3.6 News Flash. All of you students open your English book page number 72-73. Page number 72, question 1. Match the pictures, the headlines and the news items. तर मुलांनो पान नंबर 72 वरती युनिट 3.6 न्यूज फ्लॅशमध्ये न्यूज फ्लॅश म्हणजेच वृत्तांत यामध्ये पान नंबर 72 व 73 वरती काही न्यूज आयटम जाहिराती त्यानंतर त्याचे हेडलाईन्स आणि काही इमेजेस दिलेले आहेत. तर मुलांनो प्रथमतः आपण याचं रीड करून त्यानंतर त्या तिन्ही बातम्यांचं इमेज तर इथे पहा पेज नंबर सेकंड इमेजेस दिलेला आहे. ते सेकंड इमेजेसचं नीट निरीक्षण करायचं आहे. पेज नंबर 73 वरती दिलेलं आहे आणि याच्याशी रिलेटेड हेडलाईन्स आपण आता सर्च करणार आहोत. तर इथं काय दिलेलं आहे पहा, डायनासोर्स फॉसिल्स दिसत आहे. तिथं फॉसिल्स म्हणजे अवशेषचं इमेज दिसत आहे. मग याच्याशी रिलेटेड पहा, ए मोअर डायनासोर फॉसिल्स फाउंड इन कच्छ हे हेडलाईन आहे आणि याच्याशी रिलेटेड न्यूज आता आपण सर्च करत आहोत. पेज नंबर 72 वरती आहे. बी अहमदाबाद फेब्रुवारी 15, 2016. तर इमेज आणि हेडलाईन शोधलेलं आहोत. पेज नंबर 72 वरती याचे जे न्यूज आहे ती न्यूज दिलेली आहे. बी अहमदाबाद फेब्रुवारी 15, 2016. A team of Indian German scientists working near Bhuj in Kutch. अशा पद्धतीने आपण इमेजेस नंबर 2 त्याचे हेडलाईन आणि त्याची न्यूज सर्च केलेली आहोत. मोअर डायनासोर्स फॉसिल्स फाउंड इन कच्छ. त्यानंतर इमेजेस नंबर 3 आणि 4 इथं दिलेलं आहे पहा. त्याचं नीट निरीक्षण करायचं आहे. त्याच्याशी रिलेटेड हेडलाईन्स आहेत. दिंडीम पेज नंबर 72 वरती सी दिंडीम स्विम्स 8,000 किलोमीटर्स एव्हरी इयर टू मीट हिज फ्रेंड. ए इथं दिलेलं आहे पहा न्यूज रिओ दी जेनेरिओ. न्यूज आयटम इथं दिलेली आहे. रिओ दी जेनेरिओ ट्यूजडे 8 मार्च 2016. इथं मॅच द पिक्चर्स. आता आपण इथं पिक्चर हेडलाईन आणि न्यूज आयटम इथं काय केले आहे तर मॅच केलेले आहोत. तर फर्स्ट आय विल रीड धिस न्यूज आयटम. यू ऑल ऑफ यू स्टुडंट्स लिसन केअरफुली. ए इथं पहिल्यांदा दिलेली जी बातमी आहे न्यूज आयटम जी वृत्तांत आहे त्या बातमीचं काय करते मी रीड करते. ऑल ऑफ यू स्टुडंट्स put your finger on this word and listen carefully. Rio de Janeiro, Tuesday, 8 March 2016. This is a heartwarming story of the friendship between a penguin and a 71-year-old Brazilian man called João Pereira de Souza. João is a retired bricklayer who lives in Provença, a fishing village close to the coast of Rio de Janeiro. One day in 2011, he found a 4-month-old Magellanic penguin on the beach near his house. The penguin was starving and was covered in oil. Joe brought him home. Over a week, Joe gently cleaned the penguin's feathers and fed him sardines, fish, till the bird was stronger. After that, Joe tried to release him in the sea, but every time the bird swam back to his home. Joe named the penguin Dindim.
Dindim stayed with Joe for nearly 11 months. In February, he got new feathers and coat. One day, he disappeared. People thought Dindim had left Joe's house. Imagine Joe's surprise when a few months later Dindim walked up to him on the beach and returned home with him. For the last 5 years, Dindim has been following this routine. He goes away towards the end of January and returns in June. Where does he go? Magellanic penguins swim thousands of kilometers to go to their breeding spot on the southern coast of Argentina and Chile. Every year, Dindim makes the trip south and swims back home to stay with Joe again. You are not allowed to keep wild animals as pets in Brazil, but in this rare case, it is Dindim the Magellanic penguin who chooses to stay with his human friend every year. ओके, अंडरस्टँडिंग. तर मुलांनो, इथं ही जी जाहिरात दिलेली आहे, या जाहिरातीमध्ये रिओ डी जेनेरिओ हे काही एक सिटी आहे आणि या सिटीमधील ट्यूजडे म्हणजे मंगळवारची ही काय आहे बातमी आहे. 8 मार्च 2016ची ही न्यूज आहे. तर या न्यूजमध्ये काय सांगितलेलं आहे पाहे, न्यूज इथे दिलेली आहे, याची हेडलाईन्स दिलेल्या आहेत खाली A, B आणि C. त्यातील C मध्ये जी हेडलाईन आहे, दिंडीम स्विम्स 8,000 किलोमीटर एव्हरी इयर टू मीट हिज फ्रेंड. तर दिंडीम हे काय, हा एक काय आहे, पेंग्विन आहे, त्याला समुद्र पक्षी असे म्हणतात. तो समुद्र पक्षी दरवर्षी टू मीट हिज फ्रेंड त्याच्या मित्राला भेटण्यासाठी 8,000 किलोमीटर पोहत त्याच्या मित्राकडे यायचा, असं या जाहिरातीचं काय आहे हेडलाईन आहे. पेज नंबर 73 वरती काही इमेजेस दिलेले आहेत पहा, 4 and 3. तर 4 इमेजन दाखवलेलं आहे. रिओ दी जेनेरिओ ही एक काय आहे सिटी आहे. रिओ दी जेनेरिओ ही एक सिटी आहे आणि या सिटीमधील ही घडलेली घटना आहे 8 मार्च 2016ची. धिस इज अ हर्टवॉर्मिंग स्टोरी ऑफ द फ्रेंडशिप. हर्टवॉर्मिंग म्हणजेच मन प्रसन्न करणारी ही कथा आहे. मुलांनो, मनुष्य आणि समुद्र पक्षी यांच्या फ्रेंडशिपवर आधारित ही कथा आहे. रिओ दी जेनेरिओ ही एक सिटी आहे. या सिटीमधील 8 मार्च 2016ची ही न्यूज इथं दिलेली आहे. तर इथं काय सांगितलं पहा, पेंग्विन हा एक समुद्र पक्षी आहे आणि एक ब्राझिलियन माणूस आहे. त्याचे नाव आहे जोओ पेरेरा डी सोजा असे नाव आहे. या दोघांच्या फ्रेंडशिपची एक हृदयस्पर्शी स्टोरी आहे. या स्टोरीमध्ये जोओ हा एक रिटायर्ड गवंडी आहे. इथे सांगितलेले पहा पेज नंबर 72 वरती, धिस इज अ हर्टवॉर्मिंग स्टोरी ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन पेंग्विन अँड अ 71-year-old ब्राझिलियन मॅन कॉल्ड जोओ पेरेरा दी सोजा. म्हणजेच इथं काय सांगितलं पाया न्यूजमध्ये, तर ही कथा जी आहे ती अतिशय हृदयस्पर्शी आहे. हर्ट वॉर्मिंग म्हणजे हृदयाला स्पर्श करणारी ही कथा आहे, मन प्रसन्न करणारी आहे. तर फ्रेंडशिप म्हणजे पेंग्विन हा समुद्र पक्षी अँड अ 71-year-old ब्राझिलियन मॅन म्हणजे 71 वर्षाचा ब्राझिलियन माणूस आहे. 71 वर्षाचा ब्राझिलियन माणूस आणि पेंग्विन यांची मैत्री या स्टोरीतून इथं सांगितलेली आहे. तर 71-year-old ब्राझिलियन मॅन कॉल्ड जोओ पेरेरा दी सोजा. त्या 71 वर्षीय ब्राझिलियन माणसालाच जोओ पेरेरा दी सोजा या नावाने बोलवले जाते आणि शॉर्टमध्ये त्याला जोओ अशा नावाने त्याचा उल्लेख इथं न्यूजमध्ये केलेला आहे. जोओ इज अ रिटायर्ड ब्रिकलेयर. तर हा जोओ एक काय आहे, रिटायर्ड म्हणजे सेवानिवृत्त. रिटायर्ड म्हणजेच काय, सेवानिवृत्त गवंडी आहे. हू लिव्ज इन प्रोवेटा. तो कोठे राहतो, तर प्रोवेटामध्ये राहतो. प्रोवेटा एक गावाचं नाव आहे. अ फिशिंग व्हिलेज क्लोज टू द कोस्ट ऑफ रिओ दी जेनेरिओ.
म्हणजे या स्टोरीमध्ये जो हा एक रिटायर्ड गवंडी आहे आणि तो एका मासेमारी गावात राहतो आणि ते गाव कोठे आहे तर रिओ दी जेनेरिओच्या सिटीच्या किनाऱ्याजवळ असलेल्या प्रोवेटा या गावात हा जो राहतो. अगदी बीचवर म्हणजे समुद्रकिनाऱ्यावर राहतो. वन डे इन 2011 he found a 4-month-old Magellanic penguin on the beach near his house. एक दिवस काय झालं, एकदा 2011मध्ये जोला 4 वर्षाचा मॅगेलॅनिक पेंग्विन म्हणजे समुद्र पक्षी बघा 4 मंथ्स म्हटलेलं आहे 4 महिन्याचा 4 मंथ ही फाउंड अ 4 मंथ ओल्ड मॅगेलॅनिक पेंग्विन ऑन द बीच नियर हिज हाऊस. एकदा 2011मध्ये जोला 4 महिन्याचा मॅगोलॅनिक पेंग्विन म्हणजे एक समुद्र पक्षी त्याच्या घराजवळ आला. नियर द हाऊस म्हणजे समुद्र किनाऱ्याजवळ त्याच्या घराजवळ आला. द पेंग्विन वॉज स्टार्विंग. तो समुद्र पक्षी म्हणजे तो पेंग्विन हा स्टार्विंग होता. स्टार्विंग म्हणजे उपाशी होता, भुकेलेला होता. अँड वॉज कवर्ड इन ऑइल. आणि तो त्या समुद्रापाशी असणाऱ्या ऑइलने पूर्णपणे काय झाला आच्छादलेला होता. कवर्ड म्हणजे आच्छादणे. टू कवर इन ऑइल तेलाने आच्छादलेला असा तो पेंग्विन त्याच्या घराजवळ समुद्रकिनाऱ्याजवळ असलेल्या घराजवळच्या बीचवर आला. जो ब्रॉट हिम होम. जोने त्याला ब्रिंगचा पास्ट टेन्स दिलेला आहे. ब्रॉट ब्रिंग म्हणजे आणणे. जोने त्याला कुठे आणलं, हिम म्हणजे त्याला, होम आपल्या घरी आणलं. ओव्हर अ वीक जो जेंटली क्लीनड द पेंग्विन्स फिदर्स अँड फेड हिम सार्डिन्स टिल द बर्ड वॉज स्ट्रॉंगर. ओव्हर अ वीक एक आठवडा, संपूर्ण आठवडाभर त्यानं काय केलं, पेंग्विनला आपल्या घरी ठेवून घेतलं. संपूर्ण आठवडाभर त्याने जेंटली क्लीन द पेंग्विन्स फिदर. पेंग्विनचे पंख जे होते, पंख पिसे त्याने अतिशय हळूवारपणे स्वच्छ केले. अँड फेड हिम सार्डिन्स. आणि इतकंच नव्हे तर त्याला सार्डिन्स जातीचा जो मासा आहे ते मासेही त्याला भरवले. टिल द बर्ड वॉज स्ट्रॉंगर. जोपर्यंत तो स्ट्रॉंग होत नाही तोपर्यंत त्याने त्याला फिश खाण्यास दिले. आफ्टर दॅट जो ट्राईड टू रिलीज हिम इन द सी. त्यानंतर जेव्हा तो पेंग्विन ठीकठाक झाला, पेंग्विन द बर्ड वॉज स्ट्रॉंगर, जेव्हा तो मजबूत झाला, टिल द बर्ड वॉज स्ट्रॉंगर ठीकठाक झाला, तेव्हा जोने त्याला काय केलं, समुद्रामध्ये सोडून देण्याचा प्रयत्न केला. आफ्टर दॅट जो ट्राईड टू रिलीज हिम इन द सी. तेव्हा जोने त्याला काय केलं, समुद्रात सोडून देण्याचा प्रयत्न केला. बट एव्हरी टाईम द बर्ड स्वॅम बॅक टू होम. परंतु त्या पेंग्विनचं काय झालं होतं, जो हा त्या पेंग्विनला चांगलाच परिचित झाला होता. म्हणजेच त्या दोघांची, पेंग्विन आणि त्या 71 वर्षीय ब्राझिलियन माणूस म्हणजे जो, या दोघांची चांगली मैत्री झाली होती. त्यामुळे तो पेंग्विन प्रत्येक वेळी समुद्रातून पुन्हा जोच्या घरी परत यायचा. जो नेम्ड द पेंग्विन डिंडिम. जोनं त्या 4 महिन्याच्या पेंग्विनचं नाव दिंडीम असे ठेवले. दिंडीम स्टेड विथ जो फॉर नियरली 11 मंथ्स. दिंडीम हा त्या जोसोबत 11 महिने राहिला. इन फेब्रुवारी ही गॉट न्यू फिदर्स अँड कोट. त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये दिंडीमला नवीन पिसे आणि त्याचबरोबर त्याच्या शरीराला नवीन आवरण मिळाले. कोट म्हणजे त्याच्या शरीराचे आवरण. वन डे ही डिसॲपियर्ड. एक दिवस काय झालं, दिंडीम अचानक दिसेनासा झाला. डिसॲपियर म्हणजे नाहीसे होणे, अदृश्य होणे. डिसॲपियर पास्ट टेन्स दिले, डिसॲपियर्ड. एक दिवस काय झालं, अचानक दिंडम दिसायला नाहीसा झाला, म्हणजे तो अदृश्य झाला, तिथं दिसेच ना तो कुठं. पीपल थॉट दिंडीम हॅड लेफ्ट जोज हाऊस. सोडून गेला दिंडीम, जोचे घर सोडून गेला. एक दिवस दिंडीम दिसायचाच बंद झाला. त्यावेळेस लोक विचार करू लागले. थिंकचा पास्ट टेन्स दिले, थॉट. पीपल थॉट दिंडीम हॅड लेफ्ट जोज हाऊस. त्यावेळेस लोक विचार करू लागले, दिंडीम जोचे घर सोडून गेला. आता इथं पहा, आणि काही कालावधीनंतर इथं इमॅजिन सांगितलं आहे.
तुम्ही कल्पना करा म्हटलेत. इमॅजिन जो सरप्राईज व्हेन अ फ्यू मंथ्स लॅटर दिंडीम वॉकड अप टू हिम ऑन द बीच. तुम्ही इमॅजिन करा म्हटलेलं आहे. जोहला किती आनंद झाला असेल जेव्हा काही महिन्यानंतर दिंडीम जोकडे परत बीचवर आला. आफ्टर लॅटर अ फ्यू मंथ्स म्हटलेलं आहे. दिंडीम वॉकड अप टू हिम ऑन द बीच अँड रिटर्न होम विथ हिम. जेव्हा तो दिंडीम पुन्हा काय झालेला आहे, काही महिन्यानंतर जोकडे परत बीचवर आला आणि जोसोबत परत त्याच्या घरी गेला. फॉर द लास्ट 5 years दिंडीम हॅज बीन फॉलोईंग दिस रुटीन. गेली 5 वर्षे पासून दिंडीम हा रुटीन काय करत होता, फॉलो करीत होता. कोणता रुटीन फॉलो करत होता बघा. ही गोज अवे टुवर्ड द एंड ऑफ जानेवारी. तर हा दिंडीम काय करायचा, जानेवारीच्या शेवटी खूप दूरवर जायचा. गोज अवे टुवर्ड द एंड ऑफ जानेवारी अँड रिटर्न्स इन द जून. हा दिंडीम जानेवारीच्या शेवटी खूप दूरवर जायचा आणि जूनमध्ये परत रिटर्न यायचा. व्हेअर डज ही गो. तर दिंडीम हा कोठे गेला होता. मॅगेलॅनिक पेंग्विन्स स्विम thousands of kilometers to go their breeding spot on the southern coast of Argentina and Chile. तर हे ठिकाण जे आहे, तर त्यासाठी तो ज्या ठिकाणी त्याचे प्रजननाचे ठिकाण, ब्रीडिंग स्पॉट म्हणजे प्रजननाचे ठिकाण, तो हजारो किलोमीटर, थाउजंड्स ऑफ किलोमीटर म्हटलेलं आहे, हजारो किलोमीटर पोहत तो जायचा. ते ठिकाण दक्षिणेला अर्जेंटिना अँड चिली हे देश आहेत. हे त्याच्या काय आहेत, किनाऱ्याजवळ आहेत. गेल्या 5 वर्षापासून दिंडीम काय करायचा, तिथं जायचा दक्षिणेला. दिंडीम हा जिथे जात आहे तिथं त्याचा जन्म झाला होता, तिथे जात होता आणि त्यासाठी तो हजारो किलोमीटर पोहत पोहत जायचा. हे जे ठिकाण आहे ते ठिकाण दक्षिणेला अर्जेंटिना अँड चिली हे देश आहेत, त्यांच्या किनाऱ्याजवळ आहे. गेल्या 5 वर्षापासून दिंडीम हा रुटीन फॉलो करीत होता. एव्हरी इयर दिंडीम मेक्स द ट्रिप साऊथ अँड स्विम्स बॅक होम टू स्टे विथ जो अगेन. प्रत्येक वर्षी दिंडीम दक्षिणेकडे जायचा आणि पोहत परत रिटर्न जोसोबत राहण्यासाठी जोकडे यायचा. यू आर नॉट अलाउड टू कीप वाईल्ड ॲनिमल्स ॲज पेट्स इन ब्राझील. तर तुम्हाला माहीतच आहे की ब्राझीलमध्ये वन्य प्राण्यांना किंवा वन्य प्राणी पाळण्यासाठी परवानगी नाही. नॉट अलाउड म्हटलेलं आहे. तर नॉट अलाउड म्हणजे परवानगी नाही. टू कीप वाईल्ड ॲनिमल्स, वाईल्ड ॲनिमल्स म्हणजे जंगली, ॲज पेट्स म्हणजे पाळीव प्राणी किंवा कोणतेच पाळीव प्राणी, वन्य प्राणी, वाईल्ड ॲज पेट्स, वाईल्ड म्हणजे जंगली किंवा पाळीव प्राणी पाळण्यास ब्राझीलमध्ये परवानगी नाही. बट इन धिस रेअर केस, परंतु या केसमध्ये इतकं दुर्मिळ असताना सुद्धा इट इज दिंडीम द मॅगेलॅनिक पेंग्विन हू चूजेस टू स्टे विथ हिज ह्युमन फ्रेंड एव्हरीवेअर. पण या केसमध्ये दिंडीम या पक्षाने त्याच्या जो नावाच्या मित्राबरोबर दरवर्षी राहण्यासाठी प्रयत्न केला. अशा प्रकारे तो दिंडीम दरवर्षी काय करायचा, जानेवारीच्या शेवटी खूप दूर जायचा आणि जूनमध्ये परत रिटर्न यायचा. असा हा दिंडीम जिथे जात होता तिथे त्याचा जन्म झाला होता. तिथे तो हजारो किलोमीटर पोहत जायचा आणि परत दक्षिणेला, हे जिथं जायचं आहे देश दक्षिणेला अर्जेंटिना आणि चिली हे देश त्या किनाऱ्याजवळ आहेत. गेल्या 5 वर्षापासून दिंडीम हा रुटीन काय करीत होता, फॉलो करीत होता. प्रत्येक वर्षी दिंडीम दक्षिणेकडे जायचा आणि परत रिटर्न तो जोसोबत राहण्यासाठी जोच्या घरी यायचा. अशा पद्धतीने मुलांनो ही अतिशय छान अशी इथं न्यूज दिलेली आहे. या न्यूजचं हेडलाईन आहे दिंडीम स्विम्स 8,000 किलोमीटर एव्हरी इयर टू मीट हिज फ्रेंड. आणि इथं इमेज दिलेले आहेत पेज नंबर 73 वरती. 4 तर इथं चिली, बोलिव्हिया, ब्राझील, रिओ दी जेनेरो हे समुद्रकिनाऱ्यालगतच इथं बीच दिलेलं आहे आणि अर्जेंटिना. दिंडीम ट्रॅव्हल्स अप टू नियरली दिस पॉईंट एव्हरी इयर टू मीट हिज ह्युमन फ्रेंड. तर पहा दिंडीम कुठं जायचा आणि कुठे यायचा,
तो जात होता बघा कुठे, इकडे दक्षिणेला अर्जेंटिना आणि चिली इकडं खाली जायचा आणि पुन्हा इतकं 8,000 किलोमीटरचा प्रवास करीत तो रिओ दी जनेरिओच्या किनाऱ्यालगत असलेला प्रोवेटा या ठिकाणी राहणारा हा 71 वर्षीय ब्राझिलियन माणूस, जो याला भेटण्यासाठी दिंडीम ट्रॅव्हल्स अप टू नियरली दिस पॉईंट एव्हरी इयर टू मीट हिज ह्युमन फ्रेंड. तर त्या मनुष्य प्राण्याला भेटण्यासाठी दिंडीम हा प्रवास दरवर्षी करायचा. अशा पद्धतीने दिंडीम म्हणजे समुद्र पक्षी आणि मनुष्य यांच्यातील फ्रेंडशिपवर आधारित ही स्टोरी अतिशय सुंदर रीतीने या न्यूजमध्ये दिलेली आहे. अंडरस्टँड? टुडे वी आर लर्न द युनिट 3.6 न्यूज फ्लॅश 1 part in the day. All of you students read this news and write down new words in your notebook. Heartwarming means मन प्रसन्न करणारी. त्यानंतर रिटायर्ड म्हणजे सेवानिवृत्त. हेडलाईन्स म्हणजे बातमीचे मथळे. ब्रिकलेयर्स गवंडी. COAST कोस्ट किनारा. त्यानंतर बीच म्हणजे समुद्रकिनारा. त्यानंतर इथं सांगितलेले स्टार्विंग म्हणजे भुकेलेला किंवा उपाशी. अंडरस्टँडिंग? सार्डिन्स हा माशाचा प्रकार आहे. त्यानंतर रुटीन म्हणजे दिनक्रम. ब्रीडिंग स्पॉट म्हणजे प्रजननाचे ठिकाण. ओके, टुडे वी हॅव गोइंग टू लर्न युनिट 3.6 न्यूज फ्लॅश part of the one part of this content. Okay, all of you.